Record started. Okay, so today we are going to start our new chapter, and chapter name is inert gases. So first of all, you have to know what is inert gas and why they are so called inert. The gases which don't take part in any chemical reaction are called inert gas. The outer shell of those gases are completely filled up either by S2 or S2p6, Dittok or octet, doublet or octet electrons. As a result, they don't have any tendency to donate or accept electrons or sharing electrons under normal condition. In other words, they don't have any tendency to react with other elements. That's why they are called inert gas. In the periodic table, there are a group, zero group. These elements are called inert gas: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. তাহলে পিরিয়ডিক টেবিলে একটা গ্রুপ আছে, সবচেয়ে ইলেকট্রোনেগেটিভ যে গ্রুপ 7, তারপরে যে গ্রুপটা আছে সেটা হচ্ছে জিরো গ্রুপ, সেটা হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস। বিকজ এটা জিরো গ্রুপ বলা হয় এই কারণে তাদের ভ্যালেন্সি হচ্ছে শূন্য। কারণ হচ্ছে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি টেন্ডেন্সি টু টেক পার্ট এনি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, or they don't have any tendency to donate, accept or sharing electron under normal condition, without exceptional. কিছু conditions আছে exceptionally কিছু compounds form করে, but normal condition they don't have any tendency to donate electron or accept electrons or sharing electrons to form any chemical bond or others compound. In other words, they don't have any tendency to react with other elements. অন্য একটা elements এর সাথে তাদের কোনো interaction করার tendency নাই. That's why they are inert. So they are called noble gas or rare gas because their compound is very rare. That's why, and they form very demandable or noble compound. That's why they are called noble gases or rare gases. So there are 6 inert gases. আমরা জানি helium, neon, argon, krypton, xenon, radon নামগুলো শিখবা। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা দেখতে হবে একটু, যে পরের লেকচার শিটে আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো আছে। helium atomic number 2 1s2, neon atomic number 10, helium ব্র্যাকেটে লিখে এটা লিখে নি, আর 1s2 পরিবর্তে 2s2 2p6, argon 18, সো নিয়নের পরে বাকিটা হচ্ছে 3s2 3p6, krypton 36 3d10 4s2 4p6, xenon 54 4d10 5s2 5p6, radon 86, xenoনের পর 5d10 6s2 6p। দেখো তাহলে outermost electronic configuration in case of helium 1s2, আর বাকিটা হচ্ছে 2s2p 3s3p 4s4p 5s5p 6s6p। তাহলে এই প্রত্যেকটা outermost level electron হচ্ছে 8, that means octet, completely filled up. That's why they are inert. That means they have no tendency to give electron, share electron or accept electron, because this is completely stable configuration. Octet or doublet, this is completely stable or half filled. Full filled and half filled are stable configuration. So in the case of helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, the outermost electronic configuration completely filled. That's why this electronic configuration is very much stable. So under the normal condition, they don't have any tendency to release, gain or share electrons. That's why these are inert. Okay. So composition of air. Air এর মধ্যে কি কম্পোজিশন থাকে? নাইট্রোজেন থাকে 77.16%, অক্সিজেন 20.60%, আর্গন থাকে 0.94%, অ্যাকচুয়ালি মিক্সচার অফ ইনার্ট গ্যাস, এটা ইনার্ট গ্যাস মিক্সচার। ওয়াটার থাকে, কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। In 1894, Ramsay and Rayleigh announced the discovery of new element, first element যেটা, the first inert gas named argon. Argon meaning হচ্ছে the lazy one. That means inert যেহেতু তাদের কোনো টেন্ডেন্সি নাই কাজ করার, কেমিক্যাল বন্ড ফর্ম করার, রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করার, that's why they are lazy. That means argon the lazy one because of its chemical inactivity. Okay, later it was proved that the residual gas was not pure argon but contained a number of other gas. প্রথমে বলা হচ্ছিল যে গ্যাসটা আবিষ্কার হলো সেখানে শুধু আর্গন আছে, বাট এটা শুধু আর্গন না, এর মধ্যে আরো অন্যান্য গ্যাসের কম্পোজিশন রয়েছে। টু স্কিম বাই হুইচ ইট ওয়াজ প্রুভড দ্যাট এয়ার কন্টেইন ইনার্ট গ্যাস। এই দুটো স্কিম দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এয়ার কন্টেইন ইনার্ট গ্যাস, বাতাসে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে সেটা কিভাবে প্রমাণ করা হয়। দেখো প্রথম স্কিমটা হচ্ছে এয়ার থেকে ওয়াটার রিমুভ হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভ করবে। কিভাবে? বাই ফিউজড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অর বাই স্ল্যাকড লাইম। এগুলো দুটো প্রসেসের নাম, আমরা জাস্ট এখানে পড়বো। সেখান থেকে কি হয়, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনে ভাগ করো, দেন হিটেড উইথ কপার, এখান থেকে অক্সিজেন O2টা কপারের সাথে এসে কপার অক্সাইড হয়ে গেল, ঠিক আছে, শুধু নাইট্রোজেন থাকলো। দেন হিটেড উইথ ম্যাগনেসিয়াম,
আর মাইনাস কি হবে? নাইট্রোজেন। কিভাবে মাইনাস নাইট্রোজেন হবে? Mg3N2 রেসিডুয়াল গ্যাস। এই যে রেসিডুয়াল গ্যাসটা থাকলো এটার মধ্যেই আর্গন এবং সাথে অন্যান্য ইনার্ট গ্যাসগুলো আছে। স্কিম 2 হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড NO প্লাস কপার কেমিক্যাল নাইট্রোজেন। সেখানে কিভাবে দেখো অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অ্যামোনিয়া প্লাস ক্লোরিন। এরপর আমরা কি করলাম? হিটেড উইথ কপার, এখানে অক্সিজেনটা বের হয়ে যায়, এখানে শুধু নাইট্রোজেন থাকবে। দেন এগেইন সেম প্রসেস, হিটেড উইথ ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেনটা রিমুভ হবে, এখানে নো রেসিডুয়াল গ্যাস এট অল। এটা করার পর খুব ট্রেস অ্যামাউন্ট রেসিডুয়াল গ্যাস পাওয়া যায়, অলমোস্ট নো রেসিডুয়াল গ্যাস এট অল। তাহলে এই প্রথম স্কিনটা দিয়ে আমরা মেইনলি রেসিডুয়াল গ্যাস মিন্স ইট কন্টেন্টস আর্গন অর আদার্স ইনার্ট গ্যাস with different composition। আর স্কিম 2 তে এই প্রসেসে দেখা যাচ্ছে খুব ভেরি লিটল, একদম ট্রেস অ্যামাউন্ট, নো, অলমোস্ট কাছাকাছি, যে নাই বললেই চলে, অল্প পরিমাণ রেসিডুয়াল গ্যাস পাওয়া যায়। এখন আমরা পরেরটা আসি, সেটা সোর্স অফ ইনার্ট গ্যাস। ইনার্ট গ্যাসের সোর্স কোথায়? ইয়ারে কি পার্সেন্টেজে তাকে দেখো, আর্গন 0.932%, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন, এগুলো পার্সেন্টেজ খুবই কম। দেখো এটা নিয়ন হচ্ছে 0.00015, এটা 3টা জিরোর পরে 5, ওটা 3টা জিরোর পরে 1, আর জেনন তো 1 2 3 4 5, অনেক ভেরি ট্রেস অ্যামাউন্ট। এর মধ্যে আর্গনটাই সবচেয়ে বেশি। মিনারেলস থেকে আমরা ইনার্ট গ্যাস পেতে পারি। সেগুলো কি কি মিনারেলস আছে দেখো, ইউরানিটাইট, মোনাজাইট, থোরিয়েটাইট, নাইট, ক্লেভিট। এটা ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে হিট করলে হিলিয়াম, মেইনলি হিলিয়াম সাথে আর্গনও পাওয়া যায়। আরেকটা সোর্স হচ্ছে ন্যাচারাল গ্যাস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ হিলিয়াম। ন্যাচারাল গ্যাসে ভালো পরিমাণে হিলিয়াম পাওয়া যায়, হিলিয়ামের একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স ন্যাচারাল গ্যাস। আরেকটা জিনিস আছে হট স্প্রিং, হ্যাভিং দেয়ার সোর্স এট গ্রেট depth, mainly helium which contains argon as impurity। তোমাদের এখানে কেউ কি হট স্প্রিং দেখেছো? কারো এক্সপেরিয়েন্স আছে? কথা বলো। না স্যার, গরম পানির ঝর্ণা স্যার ছবিতে দেখেছি। ছবি দেখেছো? আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি জাপানে একটা সিটিতে আমাদের স্টাডি টুরে নিয়ে গেছিল ইউনিভার্সিটি ল্যাব থেকে। তো ওখানে পাহাড়ের মাঝখানে হট স্প্রিং, তো ওটা মেইনলি ওইটা দেখার জন্য নিয়ে গেল আমাদেরকে সব স্টুডেন্ট থেকে। একদিন ওখানে আমরা হোটেলে থাকলাম, তো দুপুরবেলা আমরা ওখানে তখন অটাম চলে সিজন, তো ওইখানে একটা পাথরের মাঝখানে শুধু নিচ থেকে পানি উঠছে, একদম অনেক হট। তো আমরা পাশে বসে পা প্রেস করলাম, ওটা ডুবালাম, অনেক গরম। ওইটাই হট স্প্রিং, ওই পানিতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস পাওয়া যায়। ওটা অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে যে হট স্প্রিং এর যে ওয়াটার, সেটার মধ্যে মেইনলি হিলিয়াম কন্টেন, আর্গন কিছু ইম্পিউরিটিস যেতে থাকে হট স্প্রিং। তোমরা যদি কোথাও বাইরে যাও বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করতে বা ঘুরতে, তখন দেখবে বিভিন্ন দেশে হট স্প্রিং আছে, একদম ন্যাচারাল, এখানে কোনো কৃত্রিম কিছু না যে নিচে গরম পানি হট গরম করছে দিকে পানি আসছে, তা না। অটোমেটিক্যালি পাহাড় থেকে পানি আসছে, নিচ থেকে উঠছে, একদম ক্লিয়ার ওয়াটার, সারফেস দিয়ে আছে, ওখানে বসে বসে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে ভিজিটররা এসে পা দিয়ে বসে আছে, হট স্প্রিং এ পা দিয়ে বসে আছে। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সোর্স অফ ইনার্ট গ্যাস। তুমি জাস্ট এগুলো একটু পড়বা, যদি আসে যে রাইট দ্য সোর্স অফ ইনার্ট গ্যাস, তুমি এয়ারে কি কম্পোজিশন আছে এটা লিখবা, মিনারেলস থেকে কিভাবে পাওয়া যায়, ন্যাচারাল গ্যাস থেকে হিলিয়াম পাওয়া যায়, হট স্প্রিং থেকে হিলিয়ামের সাথে আর্গন পাওয়া যায়, এই কথাগুলো একটু জাস্ট নিজের মতো করে লিখবা। Then isolation of inert gases from air by coconut charcoal। এর আগে আমরা একটা জিনিস পড়ি এখানে, দেখো ডিসকভারি অফ ইনার্ট গ্যাস। ইনার্ট গ্যাসগুলো কে কোনটা কিভাবে ডিসকভার হলো, আমরা ডিটেইলস পড়বো না, যে সামারিটা পড়ি, যেন সামারি শিটটা দিয়েছি এখানে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ হিলিয়াম। Helium was discovered in 1868 by French astronomer, নামটা লিখেন নাই, ফ্রান্স astronomer। মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড হচ্ছে সান, হিলিয়াম, হিলিয়াস, সান, সোর্স হচ্ছে সূর্য, সান। হিলিয়ামের সোর্স একটা দেখাচ্ছে এখানে, যে সোর্স সান থেকে, সানলাইট বা ওখানে মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড সান, হিলিয়াস বলছে, এটা থেকে মেইনলি সোর্স বলছে যে হিলিয়ামের সোর্স হচ্ছে সান। দেন আর্গন 1894, জেনসেন, ব্রিটিশ কেমিস্ট, রেলি এন্ড রেমাগে, যেভাবে উচ্চারণ করে, ব্রিটিশ উচ্চারণ তো এক একজন একইভাবে উচ্চারণ করে। আর মিনিং অফ দ্য, এটা তো আগে বলেছিলাম যে লেজি, আর্গন এয়ার, বাতাসে থাকে। দেন 3 থেকে 5 নিয়ন, ক্রিপ্টন, জেনন, এই তিনটা, নিয়ন, ক্রিপ্টন, জেনন, ব্রিটিশ কেমিস্ট রেমসে এন্ড ট্রেভার্স। এটা তিনটা 3 রকম অর্থ। দেখো নিয়নের অর্থ নিউ, ক্রিপ্টন মানে হিডেন, আর জেনন হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার, সোর্স হচ্ছে এয়ার। আর রেডন হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, এটা জার্মান ফিজিস্ট ই ডর্ন। রেডিয়াম, সোর্স হচ্ছে রেডিয়াম। রেডনটা মেইনলি রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে
ডিসকভার অফ এলিমেন্টস আমাদের বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে আছে, তোমরা একটু ডিটেলস পড়ো জানার জন্য যে কোন হিলিয়াম গ্যাসটা বা আর্গন গ্যাস, নিয়ন, জেনন, ক্রিপ্টন, জেনন কোনটা কিভাবে ডিসকভার হলো, জাস্ট হিস্ট্রি লেখা আছে। আমার এই হিস্ট্রি আমি তো পড়াতে ইন্টারেস্টেড না, তোমরা বই থেকে বা অনলাইনে সার্চ দিয়ে যে বই তোমাদের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখবা যে ডিসকভারি অফ হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ডিটেলস লেখা আছে। তোমরা এগুলো পড়ে সামারিটা একটু মনে রেখো, কে কোনটা আবিষ্কার করেছে এবং কোনটার মিনিং কি, সোর্সটা এতটুকু পড়বা। দেন তো বললাম যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, ইনার্টনেস। Inert gas except helium have 8 except helium have 8 electrons in their outermost shell, maintaining a field octet, whereas helium has 2 electrons doublet in the shell. They all have very stable electronic configuration, which is shown in the table. ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখার চেষ্টা করবো তোমরা, কিভাবে লিখতে হয় দেখো। রেডনের ফুল কনফিগারেশনটাকে লেখা হলো, এখানে 86 ইলেকট্রন আছে। সো হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন প্রত্যেকটা তোমরা ফুল লিখবা, এখানে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে এটা না, তোমরা প্রত্যেকটা লেখার চেষ্টা করো। দেখো আউটারমোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো ঠিক আছে কিনা, 6s2 6p6, 5s2 5p6, 4s2 4p6 এই টাইপের ইলেকট্রন হয় কিনা তোমরা বাসায় সবগুলা নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন নিজ দায়িত্বে লিখবা। লিখলে তোমার জায়গা হচ্ছে অন্য অন্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখাটা তোমার শেখা হয়ে যাবে। পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে, রাইট ডাউন দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ দ্যাট অ্যাটম অর আয়ন। আমি কিন্তু আয়ন হিসেবে দিতে পারি পজিটিভ, নেগেটিভ আর নরমাল, তিনভাবেই। সো প্লিজ ভালো করে প্র্যাকটিস করবো এটা, ঠিক আছে। Due to stable electronic configuration, it is very difficult to convert them into ions, so their ionization potential is very high. আমরা মনে আছে আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল পড়েছিলাম না, মনে আছে কারো? কাকে বলে এটা? একজন বলো তো আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল, জাস্ট অল্প একটু বলো, বেশি বলার দরকার নেই। ঘটনার মেইন থিমটা কি? The energy required, স্যার ইলেকট্রোপজিটিভ স্যার একটা মানে স্যার ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট ছেড়ে দিতে স্যার। ছেড়ে দিতে যে এনার্জি রিকোয়ার্ড হবে, তাই না? জি তাহলে এই যে স্টেবল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, এখান থেকে ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া তো অনেক কষ্টকর। দ্যাটস ওয়াই এদের আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল ইজ ভেরি হাই। Due to high ionization potential, they don't take part in chemical reaction normally. Therefore, they are chemically inert. তো এখানে আরেকটা নতুন সুন্দর কথা বলা আছে, তাদের আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল অনেক বেশি। কেন অনেক বেশি? কারণ they have stable electronic configuration. It is very difficult to remove one electron from the outermost electronic configuration. Because we know the ionization potential definition তে আমরা জানি the removal of one electron from the outermost electronic configuration to form a positive, and the energy required is called ionization potential. They chemically inert, their valency is 0. That's why they are placed in the group 0 in the periodic table. তাহলে এখানে বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে, write down the electronic configuration of this atom, or why they are called inert, why they are called noble gas, why they have placed in the periodic table 0, why they have 0 valency. Answer is same. তো নিজের মতো করে লিখবা এটা, ঠিক আছে। Then physical properties of inert gases. There are some physical properties. Physical state, inert gases are colorless, tasteless gas at ordinary temperature and pressure. এগুলো colorless, tasteless gas, normal temperature. Atomic radius of this gas increase with increasing atomic number, which is a general trend of a group. Simple, atomic radius রেডিটা বাড়ে, এটা গ্রুপে যে ট্রেন্ড আছে আমাদের উপর থেকে নিচে আসলে, মনে আছে সাইজ কি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। বাড়বে স্যার। মনে আছে সবার? আর বাম থেকে ডানে গেলে সাইজ কি হয়? কমবে কমবে। কমবে। এগুলো মনে রাখবা কিন্তু, প্রশ্ন আসবে এগুলো থেকে। The number 3, ionization energy, মাত্রই বললাম the ionization energy of inert gas at highest among all the elements due to stable electronic configuration. ওই periodic table যত এলিমেন্ট আছে এর মধ্যে হাইয়েস্ট হচ্ছে এদের, কারণ এরা হচ্ছে stable electronic configuration. It is difficult to remove the electron of this element to make them ions. Then melting point, boiling point. These physical constants are very low due to the weak van der Waals force. The melting and boiling point increase with increasing atomic weights. Either melting boiling points on a comb because due to the weak van der Waals force. For liquefaction, the liquefaction of this gas is very difficult. Helium liquefies minus 268.98 degrees Celsius, and it can be solidified at 26 atmosphere pressure. Huge pressure, 26 atmosphere pressure, অনেক। এত প্রেসার দিলে সেটা সলিড হতে পারে। আর লিকুইড করতে গেলে তোমাকে -268 টেম্পারেচার নিতে হবে। ইটস ভেরি, অনেক কম টেম্পারেচার, ডিফিকাল্ট। দেন ক্যারেক্টারিস্টিক স্পেকট্রা বলে the inert gas impart characteristic colors to the flame. For example, helium shows green, yellow lines, neon orange,
red lines. So this gas can be identified from the spectra. And spectra থেকে helium, neon, argon, krypton, xenon এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি because each and every helium inert gas has different spectra, different color in the spectra. যেমন helium shows green and yellow line, দুটো green আর yellow, neon orange and red. ঠিক আছে, আমরা এই যে রাস্তায় যে লাইট জ্বলে, জানো কি লাইট এগুলা? ল্যাম্প পোস্ট, নিয়ন লাইট আছে, আবার সোডিয়াম লাইট আছে, তাই না? ঢাকা শহরে মানে দুটোই আছে, তাই না? সোডিয়াম লাইট, নিয়ন লাইট। জি স্যার, দুটোই আছে। এখন স্যার নিয়ন লাইট স্যার বন্ধ করে দিছে, বন্ধ করে এখন সব সোডিয়াম ল্যাম্প, তাই না? এখন ওই যে ইউরোপিয়ান নতুন লাইট গুলো আনছে এলইডি না? আচ্ছা, এখন শুধু এলইডি। এলইডি তো ভালো না, আগে ওই সোডিয়াম ল্যাম্প বা নিয়ন ল্যাম্পের নিচে দাঁড়ালে কিন্তু নিজেকে অনেক ভালো লাগতো, দেখতে সুন্দর লাগতো, তাই না? চোখের জন্য ভালো। রাতে দেখেছো কোনোদিন নিচে দাঁড়িয়ে? মিরপুরে নাই স্যার। আমি দেখেছি, আমি ঢাকায় আসছি তো, তোমরা তো ঢাকায় জন্ম হয়েছো, বা আমি তো পুরান ঢাকায় 2003 সালে যখন আসছি তখন পড়াশোনা করতে আসছি ইউনিভার্সিটিতে, তখন ছিল এসব লাইট, আমি দেখেছি, খুব সুন্দর লাগে। নিচে দাঁড়ালে মনে হয় খুব নিজেকে খুব সুন্দর সুন্দর লাগছে লাইট নিচে। আর এখন যেসব লাইট দিয়েছে তো তোমার সাদা, তাই না? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনার্ট গ্যাস। এটা একটা সামারি শীট আর কি, এটা পড়ার দরকার নাই, ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে কোনটার কি ভ্যালু, অ্যাটমিক মাস, অ্যাটমিক রেডিয়াস, ডেনসিটি, মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট, তারপর আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল। দেখো আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল কত, হিলিয়ামের হচ্ছে 2372 কিলো জুল মনে হয়, নিয়নের 2080, আর্গনের 1521, ক্রিপ্টনের 1351। এবার আস্তে আস্তে কমে আসছে, কেন কমে আসছে একটু বলতে পারো? স্যার উপর থেকে নিচে স্যার সাইজ বাড়তেছে, স্যার সাইজ যেহেতু বাড়ছে সেহেতু ইলেকট্রনের আকর্ষণ কেন্দ্রে সেটা কমে যাচ্ছে এবং ভ্যালুগুলো কিন্তু কমে আসছে। এখানে প্রায় অর্ধেক 2372, এখানে 1000, মানে প্রায় অর্ধেকের চেয়েও কম, আরো কম। ঠিক আছে, এই তো তাহলে তোমরা ঘটনাগুলো বুঝতে পেরেছো। আশা করি পিরিয়ডিক টেবিল সম্বন্ধে তোমাদের একটা ভালো ধারণা হয়েছে এখন। তো যে কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যদি আসে আশা করি লিখতে পারবা। তো প্রশ্ন কিন্তু একটু টেকনিক্যাল হবে, ছোট প্রশ্ন যেহেতু টাইম কম। সো থিংক অ্যাবাউট দিস জাস্ট, ওকে। এখানে কিছু কথা লেখা আছে, দেখো কেমিক্যাল প্রপার্টিজ অফ ইনার্ট গ্যাস, এগুলা এখানে সিম্পল কথা, কেমিক্যাল ইনার্টনেস কেন এটা বলা হয়েছে তার বলতে চাই না, কম্পাউন্ডস ফরমেশনের পরে আসছি। আমি আইসোলেশনটা আগে বলি। সো আইসোলেশন অফ ইনার্ট গ্যাস ফ্রম এয়ার বাই কোকোনাট চারকোল। ইনার্ট গ্যাস কিভাবে এয়ার থেকে আইসোলেট করা যায়, প্রথমে নিয়ে নিলাম একটা মিক্সচার, বলো ইনার্ট গ্যাস এখানে আছে, এটাকে -100 ডিগ্রিতে কোকোনাট চারকোল কোল ঠান্ডা করা হলো, এটার সাথে দুটো ভাগে ভাগ হলো। অ্যাডসর্বেন্ট গ্যাস কি কি আছে, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন। আর একটা গ্যাস নট অ্যাডসর্বেন্ট, হিলিয়াম, নিয়ন। অ্যাডসর্বেন্ট হচ্ছে অ্যাবজর্ব আর অ্যাডসর্ব, যেটা মিনিং কি বোঝো তোমরা কেউ? অ্যাবজর্ব এ বি আর অ্যাডসর্ব এ ডি, যেটা মিনিং বলতে পারো কেউ? অ্যাবজর্ব হচ্ছে অ্যাবজর্ব মানে শোষণ করা স্যার, আর অ্যাডসর্ব কি? অ্যাডজর্বটা ভার্ব বলতে পারি। অ্যাবজর্ব হচ্ছে ভিতরে ইনার সারফেসে শোষণ করা। মনে করো তুমি একটা বালি স্তূপ আছে, ওখানে পানি দিলা, আর ভিতরে চলে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যাবজর্ব। আর একটা জিনিস হচ্ছে উপরের সারফেস দ্বারা শোষণ হওয়া, দিস ইজ অ্যাবজর্ব। বুঝতে পেরেছো? এখন বুঝতে পেরেছো? উপরে যে সারফেসটা আছে সেই সারফেস দ্বারা শোষণ করে, ভিতরে যায় না, সেটা হচ্ছে অ্যাডসর্ব। আর ভিতরে চলে যাওয়া একদম হচ্ছে অ্যাবজর্ব। এখানে হচ্ছে অ্যাডসর্ব হচ্ছে, তাহলে কিছু অ্যাডসর্বেন্ট গ্যাস একটা পেলাম আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, আর কিছু নন অ্যাডসর্বেন্ট পেলাম সেটা হচ্ছে হিলিয়াম, নিয়ন। তার দুটো ফেস আলাদা হলো। এখন অ্যাডসর্বেন্ট যেটা পেলাম সেটাকে স্লাইটলি ওয়ার্ম, কিছু হালকা গরম করার পর দুটো ভাগে ভাগ হলো। আর্গন গ্যাস পাম্প আউট, এটা একটা সিস্টেম, একটা মেশিনারি সিস্টেমে হচ্ছে, কিন্তু আমরা যখন স্কিমটা বলছি মেশিন নিয়ে কথা বলছি না, ঠিক আছে, এটা সিস্টেমে করা হচ্ছে। আর এই পাশে কি হলো, ক্রিপ্টন, জেনন, লেফট ইন চারকোল, চারকোলের মধ্যে থাকলো এটা। আর এই পাশে যে গ্যাস নট অ্যাডসর্ব হিলিয়াম, নিয়ন ছিল, সেটাকে চারকোল এট লিকুইড এয়ার টেম্পারেচার 83 কেলভিন, সেখানে কি হিলিয়াম গ্যাসটা আলাদা হয়ে গেল, আর নিয়ন অ্যাডসর্ব হিসেবে থাকলো, এটাকে ওয়ার্ম করার পর নিয়ন গ্যাসে পরিণত হলো। এগুলো কালেক্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন চেম্বার থেকে, ঠিক আছে। আর এই পাশে ক্রিপ্টন, জেনন ছিল লেফট ইন চারকোল, চারকোলটাকে সরানো হলো, এটা থেকে হালকা ওয়ার্ম করা হলো, ওয়ার্ম করার পর ক্রিপ্টনটা আলাদা হয়ে গেল। জেনন ইন চারকোল, দেখো এইখানে লেফট ইন চারকোল যখন আমরা সরাই ফেললো, সরাই হিট দেওয়া হলো, তখন ক্রিপ্টনটা আলাদা হয়ে গেল আর জেননটা চারকোলের সাথে চলে গেল। এখন জেনন ইন চারকোল, এটাকে যখন ওয়ার্ম করা হলো, জেনন গ্যাসে পরিণত হলো। ফাইনালি এই সবগুলা গ্যাসকে আলাদা আলাদা চেম্বারে বা বোতলে কালেক্ট করে দেন তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য টেস্ট করা হলো, যেটা আসলে চারকোল বলতে কি বোঝেন স্যার? চারকোল জিনিসটা কি মানে বলুন? চারকোল চেনো না? কয়লা। এই যে ওর একজন বলছে, শোনো, চারকোল, ঠিক আছে স্যার।
বুঝতে পেরেছো? চারকোল যে কয়লা আর কি, মেইনলি কয়লাই, এটার সাথে আর অনেক কিছু থাকে। নর্মাল আমরা যেসব ইয়া করি এটা না, এই এক্সপেরিমেন্ট যেটা করা হচ্ছে সেখানে হয়তো বা অন্য টাইপের চারকোল বা কয়লা ইউজ করা হয়েছে আর কি, স্পেশাল টাইপের। নর্মালি হচ্ছে এটা কয়লা আমরা যেটা দেখি। কলা দেখেছো? কলাতে দাঁত মেজেছো কোনোদিন কেউ? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, আমি যখন ছোট ছিলাম গ্রামে থাকতাম তখন আমরা কয়লা দিয়ে দাঁত মেজেছি। এখন তো অনেক উন্নত হয়ে গেছে সবাই। আম পাতা দিয়ে দাঁত মেজেছো কোনোদিন? আম পাতা, আম গাছের পাতা দিয়ে দাঁত ব্রাশ করেছো? না, গ্রামে যদি যাও কোনোদিন করবা, খুবই ভালো ডাল দিয়ে জিনিস। ডাল দিয়ে করে। হ্যাঁ, ডাল দিয়ে, আম পাতা দিয়ে, ডিমের ওগুলো ডাল দিয়ে দাঁতের, করা হয়েছে। হ্যাঁ ওগুলা দাঁতের জন্য, আম পাতা দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা দাঁতের জন্য খুবই ভালো। এটার যে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট আম গাছে আছে সেটা দাঁতের রন্ধে রন্ধে চলে। বর্তমানে যত ভালো এই যে পেপসিডেন্ট সেনসিটিভ বলো আর যাই বলো, এই যে সেন্সোডাইন, এগুলো হচ্ছে অনেক ভালো। এটা জানো, গ্রামের মানুষে এগুলো দিতে আগে করতো, কিন্তু এখন গ্রামেও ব্রাশ ইউজ করে, পেস্ট ইউজ করে, এগুলো কেউ ইউজ করে না। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আমাদের একটা জেনারেল স্কিম, এটার পড়বা। এরপর আরেকটা another ওয়ে আছে, আইসোলেশন অফ ইনার্ট গ্যাস ফ্রম লিকুইড এয়ার বাই ফ্র্যাকশনেশন প্রসেস। এটা ছিল এয়ার থেকে, নরমাল গ্যাস এয়ার থেকে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে লিকুইড এয়ার থেকে। দেখো কি, লিকুইড এয়ার ফ্র্যাকশনাল ইভাপোরেশন করানো হলো, একটা প্রসেসের নাম, এটা ল্যাবরেটরিতে করা হয়। এটা গ্যাস কালেক্টেড ওভার লিকুইড নাইট্রোজেন, এখানে হিলিয়াম, নিয়ন, নাইট্রোজেন থাকে। আর এখানে একটা আলাদা হলো লিকুইড নাইট্রোজেন হিসেবে গ্যাস কনডেন্স ইন লিকুইড অক্সিজেন। এটা আসলে একটা বিশাল সেটআপ, যন্ত্রের সেটআপ। সেখানে যখন এই লিকুইড এয়ারটাকে নিয়ে ফ্র্যাকশনাল ইভাপোরেশন করানো, তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। এগুলো ল্যাবরেটরিতে আমরা করেছি। মনে করো একটা লিকুইডের মধ্যে অনেকগুলো ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে, এক একটা মেল্টিং বয়লিং পয়েন্ট এক একটা। তাহলে আমি যখন ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করব, এক একটা বয়লিং পয়েন্টে এক একটা লিকুইড আলাদা হয়ে যায়, তখন আমি বিভিন্ন জারে জারে আলাদা করে এগুলো কালেক্ট করতে পারি। একটা ওয়ে আছে, এটাকে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন বলে, এটা হচ্ছে ইভাপোরেশন। এরপর এই যে গ্যাসেস কালেক্টেড উইথ লিকুইড নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন, নাইট্রোজেন, এটা থেকে আসলে নাইট্রোজেন কনডেন্স বাই কুলিং ইন ইভাপোরেটিং লিকুইড নাইট্রোজেন, রিমেইনিং নাইট্রোজেন ইজ রিমুভড বাই পাসিং ওভার হিটেড ক্যালসিয়াম কার্বাইড CaC2 রেসিডিউ কল ইন লিকুইড হাইড্রোজেন। এই পাশে চলে আসলো গ্যাস হিলিয়াম, লিকুইড নিয়ন। এই প্রসেসটা করার পর গ্যাস আসলো হিলিয়াম গ্যাস আর লিকুইড নিয়ন আসলো। আর এই পাশে যেটা ছিল আমাদের গ্যাস কনডেন্স ইন লিকুইড আর্গন, ক্রিপ্টন, জ্যানন, সেখান থেকে দুইটা পার্ট হলো, একটা গ্যাসিয়াস পার্ট, একটা লিকুইড পার্ট। গ্যাসিয়াস পার্টে আর্গনের সাথে অক্সিজেন, আর লিকুইড পার্টে অক্সিজেনের সাথে ক্রিপ্টন আর জ্যানন। আর গ্যাসিয়াস পার্ট যেটা ছিল এটাকে কোল্ড করা হলো, কোল্ড করার পর লিকুইড নাইট্রোজেনের সাথে লিকুইড অক্সিজেন হলো আর আর্গন গ্যাস পেয়ে গেলাম। এই পাশেরটাকে ফ্র্যাকশনাল ইভাপোরেশন করা হলো, ইভাপোরেট করার পর গ্যাসীয় অক্সিজেনটা আলাদা হয়ে গেল। লিকুইড যে রেসিডিউ ছিল সেখানে আছে ক্রিপ্টন আর জ্যানন। এখন এই ক্রিপ্টন আর জ্যাননকে পরে আলাদা করে, রেসিডিউ যেহেতু, এটাকে গ্যাস আর লিকুইড, এটা একটা প্রসেসে এখান থেকে লিকুইডের সাথে গ্যাস মিক্সচার আছে, তো দুটোকে আলাদা করা হলো। স্যার, আইসোলেশন অফ ইনার্ট গ্যাস, এটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট? কোনটা? আইসোলেশন প্রথমটা ভালো করে পড়ো, এটা পড়ো, ঠিক আছে। আইসোলেশন এয়ারটা, কোকোনাট যে চারকোল অয়েল, এটা একটা সহজ প্রসেস, এটা একটু পড়ো, এটা একটু দেখো, জাস্ট দেখানোর জন্য পড়লাম, এটা মুখস্থ না করলে চলবে, ঠিক আছে। এটা পড়ো প্রথমটা, আইসোলেশন অফ ইনার্ট গ্যাস ফ্রম এয়ার বাই কোকোনাট চারকোল প্রসেস, ওকে। আর এখানে আমাদের আজকে লেকচার মোটামুটি এই পর্যন্ত। নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়াবো হচ্ছে ইনার্ট কম্পাউন্ড, যে কম্পাউন্ড গুলো কি কি ফর্ম করে। এই যে কিছু কম্পাউন্ড আছে এখানে আমি দিয়েছি, আর সাথে এই শীটে কিছু কম্পাউন্ড আছে আমাদের স্ট্রাকচার সহ, ওইখানে স্ট্রাকচার গুলো নাই, এই জন্য এটা দিয়েছে, এই যে এটা, এবং হচ্ছে এখানে আর দুটো কম্পাউন্ড আছে। এই কটা কম্পাউন্ড করতে হবে, কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড, ক্ল্যাপথ্রেড কম্পাউন্ড বলে একটা কম্পাউন্ড ডেফিনিশন। এই জিনিসগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়াবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ইনার্ট গ্যাস চ্যাপ্টার শেষ। তো আজকে আমরা কি কি পড়লাম? প্রথমেই হচ্ছে ইনার্ট গ্যাসের ডেফিনিশন, নাম, why they are so called inert, chemically inert, balancing and zero, electronic configuration, then হচ্ছে physical properties, composition of air, the discovery of inert gas, এরপর হচ্ছে কিভাবে সেটা প্রমাণ হলো যে এয়ারের মধ্যে যে ইনার্ট গ্যাস আছে সেটা, সোর্স অফ ইনার্ট গ্যাস, আইসোলেশন অফ ইনার্ট গ্যাস। আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের ডিসকভারি চার্টটা, দেন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, ইনার্টনেস এন্ড ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। এই হচ্ছে আজকের পড়া মোটামুটি, ঠিক আছে। রেকর্ডিং অফ